Good morning, good afternoon everyone. Welcome to English class. Your seventh lesson, that is the faith of nation. The father of the nation. The father of the nation. Do you know who is the father of the nation? Yes, Mahatma Gandhiji. Mahatma Gandhiji is our father of the nation. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಘಂಟಾಘೋಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ದ ಫೇತ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ lesson. Observe carefully. If you have a textbook, please open your textbook, page number 34 and 35. The father of the nation. It was the 1st of October. Since the next day was a holiday, Ramit's father was taking him to see a film in the multiplex. The name of the movie was Lage Raho Munna Bhai. Before they left home, Ramit said to his father, "Papa, do you know what the movie is all about?" "Honestly, I have no idea." "Ramit, do you?" replied his father. "It's about Munna Bhai, a character played by Sanjay Dutt. He ends up practicing Gandhigiri and passing on the message of Bapuji to everyone," said Ramit confidently. Their conversation carried on. "This is how it went. Sounds interesting. But tell me, son, what do you know about Gandhiji?" "Not enough, I think. So, let's have a quiz and learn something more about him. Here goes. Why is tomorrow a holiday?" "It's Gandhi Jayanti, the birth anniversary of the great Mahatma." "Correct. What was his full name and where and when was he born?" "Mohandas Karamchand Gandhi, Porabandar in Gujarat, 1868. Super. All right. Except the year, it was 1869. "Okay, Papa. Time for me to be the quiz master. Try this. Mahatma Gandhiji was one of the greatest freedom fighters and fought against the British to help India win independence in 1947. But what was he by profession?" "Gandhiji was a lawyer. He practiced law in South Africa for 21 years and returned to India at the age of 45. 10 points to me. Now let me test you on his childhood. Was he a shy child? Yes or no?" "I think he was, Papa." "Right again. In fact, he used to run home straight after school to avoid talking to anyone. Also, did you know that Gandhiji was an average student?" I did not know that, but what I do know is that he once made a promise to his father
that he would never tell a lie, and he kept his promise. He did. And did you know that Gandhiji started the Satyagraha movement? It told people to practice non-violence. He first started it in Johannesburg when he was in South Africa. Finally, Satyagraha was an important weapon in India's fight for independence. Do you know what the words Satya and Agraha mean? Satya means truth, Papa. But what about Agraha? It means firmness. Ramit's father suddenly interpreted them saying, the truth, gentleman, is that I now have to be firm with you and ask you to leave or you will be late for the movie. Amit's mother was the boss of the house. Ramit knew it, and so did he, father. So they rushed out in a hurry, continuing their conversation on their way to the theatre. Ramit, it is amazing but true. Gandhiji fasted 14 times after his return to India. He did this to protest against injustice to his countrymen. At the age of 61, he walked 241 miles from Ahmedabad along the Arabian Sea coast. He reached Dandi after walking continuously for 24 days. His Satyagrahis or followers accompanied him on the Dandi march. They then produced salt. This any ad the British has it was against the new laws that they had made. What a man he was! Perhaps the greatest. What do you say, Papa? Oh, yes, certainly. He lived a life of prayer and meditation. He refused earthly professions and wore a lion cloth and shawl. He ate only vegetables and drank fruit juices and goat's milk. Indians saw him as a saint or great soul. That's why he got the title of Mahatma. He practiced non-violence or ahimsa. Finally, the British realized that violence would not work and they left India. Wow, Papa, it's unbelievable that one man could do so much for his country. He did a lot more for the people. 2 years after the Dandi March, he began fast unto death to protest against the government's treatment of Indians' lowest caste, the untouchables. The father of the nation, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅವರೇ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದೊಂದು ದಿನ ಅದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಾಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಅವತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಸಿನ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವಾಸ್ ಎ ಹಾಲಿಡೇ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಹಾಲಿಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಹಾಲಿಡೇ ಇರುತ್ತೆ. Ramit's father was taking him to see a film in the multiplex. ರಮಿತ್ ಫಾದರ್, ಇಲ್ಲಿ ರಮಿತ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಫಾದರ್, ಅವ್ರ ಮದರ್ ಇವ್ರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ
ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಮಿತ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸಿ ಎ ಫಿಲಮ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫಿಲಮ್ ನೋಡೋದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಲಮ್ ನೋಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ರಜಾ ಇದೆ, ರಜದ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಫಿಲಮ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಮಿತ್ಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸಿ ಫಿಲಮ್ ಇನ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಲಮ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಮಿತ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ದ ಮೂವಿ ವಾಸ್ ಲಗೆ ರಹೋ ಮುನ್ನಬಾಯ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ರಮಿತ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಮಿತ್ಸ್ ಮದರ್ ಅಂದರೆ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವಿ ವಾಸ್ ಲಗೆ ರಹೋ ಮುನ್ನಬಾಯ್. ಲಗೆ ರಹೋ ಮುನ್ನಬಾಯ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದು ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಫಿಲಮು. ಈ ಹಿಂದಿ ಫಿಲಮ್ಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಮ್, ಮೊನ್ನೆ ಈಗ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫಿಲಮ್ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಮ್, ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಮಿತ್ ಸೆಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ಫಾದರ್, ರಮಿತ್ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪಾಪ ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ದ ಮೂವಿ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಈ ಮೂವಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಮಿತ್ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ರಮಿತ್ ಸೆಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ಫಾದರ್, ಪಾಪ ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ದ ಮೂವಿ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಐಡಿಯಾ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಯಾರ ಪಿಕ್ಚರು, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಮಿತ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಐಡಿಯಾ ರಮಿತ್, ಡು ಯು, ನನಗೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಫಿಲಮ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಗನೇ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್. ಆಗ ರಮಿತ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮುನ್ನಬಾಯ್. ಇದು ಮುನ್ನಬಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಮುನ್ನಬಾಯಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದೆ ತಿಳ್ಕೊತಿರೋ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮುನ್ನಬಾಯ್, ಇದು ಮುನ್ನಬಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ಸಂಜಯ್ ದತ್. ಈ ಮುನ್ನಬಾಯಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅನ್ನೋರು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದಿ ಫಿಲಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡು ಇರ್ತೀರ. ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮುನ್ನಬಾಯ್, ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ಸಂಜಯ್ ದತ್. ಮುನ್ನಬಾಯಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. He ends up practicing Gandhigiri and passing on the message of Bapuji to everyone. ಈ ಫಿಲಮ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಗಾಂಧಿಗಿರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಫಿಲಮಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಬಾಪೂಜಿ ಟು ಎವ್ರಿವನ್. ಬಾಪೂಜಿಯ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಲುಪಬೇಕು. ಬಾಪೂಜಿಯವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಏನು, ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಲಗೆ ರಹೋ ಮುನ್ನಬಾಯ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಫಿಲಮನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಡ್ ರಮಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ರಮಿತ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮುನ್ನಬಾಯ್, ಇದು ಮುನ್ನಬಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ಸಂಜಯ್ ದತ್. ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಹೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಗಾಂಧಿಗಿರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಗಿರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಬಾಪೂಜಿ ಟು ಎವ್ರಿವನ್. ಈ ಬಾಪೂಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಷಯ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಫಿಲಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೆಡ್ ರಮಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೇರ್ ಕಾನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವೆಂಟ್. ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದುವರಿತು ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುನ್ನಬಾಯ್ ಬಾಪೂಜಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸನ್, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸನ್, ನನಗೆ ಹೇಳು ಮಗನೇ,
ವಾಟ್ ಡು ಯು ನೌ ಅಬೌಟ್ ಗಾಂಧೀಜಿ, ನಿನಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಮಿತ್ ಅಪ್ಪ ರಮಿತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಎನಫ್ ಐ ಥಿಂಕ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್, ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಮಿತ್ ಅವನು ಹಿಂದೆ ಮುನ್ನಾಬಾಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬಾಪೂಜಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಫಿಲಮನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮುನ್ನಾಬಾಯಿ ಬಾಪೂಜಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ರಮಿತ್ ಅವರಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗನೇ ವಾಟ್ ಡು ಯು ನೌ ಅಬೌಟ್ ಗಾಂಧೀಜಿ, ನಿನಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ? ನಾಟ್ ಎನಫ್ ಐ ಥಿಂಕ್, ನಿನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಮಿತ್ ಫಾದರು ರಮಿತ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ವಿಜ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವಿಝನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಕ್ವಿಝ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ರಮಿತ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಝ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ವಿಝ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಿಝ್ ಮಾಡೋಣ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಿಯರ್ ಗೋಸ್, ವೈ ಈಸ್ ಟುಮಾರೋ ಹೇ ಹಾಲಿಡೇ. ಈಗ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ October 1 ಆವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೈ ಈಸ್ ಟುಮಾರೋ ಎ ಹಾಲಿಡೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಟುಮಾರೋ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ, ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ October 2. October 2 ಯಾಕೆ ಹಾಲಿಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಟ್ಸ್ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ, ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ, ದ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮಹಾತ್ಮ. ಆವತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮಹಾತ್ಮ. ಮಹಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ದಿನ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ October 2 ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಲಿಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓ ಸರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ವಾಸ್ ಹಿ ಬೋರ್ನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿ, ಅವರ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಏನು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಜನಿಸಿದ್ರು, ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ವಾಸ್ ಹಿ ಬೋರ್ನ್, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಜನಿಸಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಮೋಹನದಾಸ್ ಕರಮಚಂದ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಏನು, ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೋಹನದಾಸ್ ಕರಮಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ. ಪೋರಬಂದರ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಆ ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೋರಬಂದರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು 1868 ಅಂದರೆ 1868ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಮಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ದ. ಸೂಪರ್, ಓ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಪ್ಪನಿಗೆ. ಸೂಪರ್, ಆಲ್ ರೈಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 1869. ಅದು 1869, ಅವನು 1868 ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಆದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಯರು 1869. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 1869, ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ ಪಾಪ, ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಈಗ ನಂದು ಟೈಮ್ ಟು ಬಿ ದ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಟೈಮು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಮಿತ್ ಹೇಳ್ದ. ಇದುವರೆಗೂ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು ರಮಿತ್ ಫಾದರು, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರಮಿತ್. ಈಗ ರಮಿತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಓಕೆ ಪಾಪ, ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಈಗ ನನ್ನ ಸಮಯ ಟು ಬಿ ದ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಕ್ವಿಝನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಟ್ರೈ ದಿಸ್, ಈಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ and fought against the British to help
India win independence in 1947. But what was he by profession? ಪಾಪ, ಈಗ ನನ್ನ ಸಮಯ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ವಾಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್. ಇವರೊಬ್ಬರು ತುಂಬ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಮತ್ತು ಫೌಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಇವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದರು ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ 1947. 1947ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವರೊಬ್ಬರು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್, ಇವರೊಬ್ಬರು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹಿ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್? ಇವರ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಮಿತ್ ಕೇಳ್ದ. ಗಾಂಧೀಜಿ ವಾಸ್ ಎ ಲಾಯರ್. ಗಾಂಧೀಜಿ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರೊಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಲಾಯರ್. ಗಾಂಧೀಜಿ ವಾಸ್ ಎ ಲಾಯರ್. ಇವರೊಬ್ಬರು ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ರು. He practiced law in South Africa for 21 years and returned to India at the age of 45. ಇವರು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇದೊಂದು ದೇಶ. ಈ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ 21 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಲಾ ಅಂದರೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಫಾರ್ 21 years ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 45. ಇವರು 21 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 45. ಅವ್ರಿಗೆ 45 ವರ್ಷಗಳ ಆದಾಗ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿ ಬಂದರು. 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೀ. 10 ಅಂಕಗಳು ನನಗೆ. ನೌ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಯು ಆನ್ ಹಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ಈಗ ನಿನಗೆ ಟೆಸ್ಟು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಾಸ್ ಹಿ ಹೇ ಶೈ ಚೈಲ್ಡ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇವರು ಒಬ್ಬ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳಂತಹ ಮಗುವಾಗಿದ್ರ? ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾರೆ, ನಾಚ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶೈ ಅಂದರೆ ನಾಚಿಕೆ. ಶೈ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಾಚಿಕೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಮಗುವಾಗಿದ್ರ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ವಾಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನನಗೆ ಇವರು ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳಂತಹ ಮಗುವಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಯು ಆಲ್ಸೋ ರೀಡ್ 3 or 2 times. ಓಕೆ.